भारत में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मौजूदा चुनौतियां, विचार और आज के समाधानों पर एक सेमिनार समाज कल्याण विभाग बीदर शहर में आयोजित करेगा। यह बात वन जीव और पर्यावरण मंत्री और बीदर जिले के इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने कही है। उन्होंने आज जिला कलेक्टर हॉल में इस बारे में जिला प्रशासन और समाज के कई बड़े नेताओं की एक मीटिंग बुलाई है। यह गर्व की बात है कि राज्य की सबसे पवित्र जगह बसवा भूमि में डॉक्टर अंबेडकर पर नेशनल इंटरनेशनल लेवल के सेमिनार और ड्रामा सेमिनार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस भूमि से राज्य और देश को एक अच्छा मैसेज आएगा। बुद्ध बसवा और अंबेडकर के आदर्श विचार संघर्ष, बराबरी का समाज बनाना और आदर्श जाति भेद के बिना सभी पर लागू होंगे। डॉक्टर अंबेडकर की सोच की सभी समुदाय को जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी वर्गों के लोगों को, नेता, युवा समुदायों को शामिल करने के लिए सिंपोजियम को सफलतापूर्वक आयोजित किया जाएगा। सेमिनार मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में आयोजित किया जाएगा। मैं जगह पर चर्चा करूंगा और प्रोग्राम के लिए सोशल वेलफेयर मिनिस्टर को बुलाऊंगा। मिनिस्टर ईश्वर बी खंडे ने कहा कि सिंपोजियम में सबसे अच्छा कलाकार द्वारा अंबेडकर पर नाटक, साहित्यकारों और एक्टिविस्ट द्वारा अलग अलग टॉपिक पर सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के लिए लड़ने और सोचने वाले नेशनल और इंटरनेशनल जाने माने लोगों को बुलाया जाएगा। सिंपोजियम में 6 जरूरी टॉपिक पर कॉन्फ्रेंस होगी। डॉक्टर अंबेडकर के विचार, सद्भाव और भविष्य की दिशा, जेंडर इक्वालिटी, छुआछूत को खत्म करने के अलग अलग पहलू, भारतीय संविधान की विरासत, उम्मीदें और मूल्य, भारत का आर्थिक सामाजिक न्याय और धार्मिक अधिकार, बुद्ध बसवा अम्बेडकर और दूसरे फिलोसोफर की फिलॉसफी का मौजूदा इम्प्लीमेंटेशन, भारत का कास्ट सिस्टम और सोशल चैलेंज वगैरह टॉपिक पर सेमिनार होंगे। मीटिंग में समाज के सीनियर लीडर्स ने सिंपोजियम को सफल बनाने के लिए कई सुझाव दिए हैं। मिनिस्टर खंडे ने कहा कि सभी के सुझावों पर गौर करने के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और समाज के सभी लीडर्स मिलकर प्रोग्राम को सफल बनाएंगे। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट गारंटी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के चेयरमैन अमृतराव चिमकोड़े, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर शिल्पा शर्मा, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रदीप गुंटी, बीदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर मुकुल जैन, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर शिवानंदी कराड़े, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर योगेश और दूसरे कम्युनिटी लीडर्स मौजूद रहे। कैमरामैन पुराज का कवरेज। ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬರೀ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದವರಿಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಇದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಗೋಷ್ಠಿಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದಾದಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾರ್ಚ್ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನೊಳಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು 6ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 7, 8 ಅಥವಾ 14, 15 ಅಂತ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾತನಾಡಿ ಆ ದಿನಾಂಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ವೆನ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖರಾದಂಥವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಚನ್ನಬಸವಪಟ್ಟದೇವರ ರಂಗಮಂದಿರ ಇದೆ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಗೇನು 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಇವತ್ತು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇದೆಯಲ್ಲ ತಾವೇನು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, 2-3 ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಾವು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು 10-15 ಜನ ಸಮಿತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ವಾದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಸ್ವರಗಳು ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು
ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 2 ದಿವಸದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಇವುದನ್ನು ಸೇರಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋಣ, ಆಚರಿಸೋಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ. ಇದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ.